బుక్స్ కూడా కవర్ చేయండి. సాయిల్ చేసిండా బుక్స్ కూడా కవర్ చేయండి. వీడియో కవర్ అవుతుంది, మీరు అర్థం Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, దయచేసి అభిషేకం చేసే వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళండి. రిటర్న్ పోవద్దు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళండి. అభిషేకం చేసి ఇటు వెళ్ళండి. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe Govinda, Radhe Govinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitya Gaura, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
బాబు జరు కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద
కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే అచ్యుతానంద గోవింద మాధవ అచ్యుతానంద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద నారాయణ హరే సచ్చిదానంద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన గోవింద కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే సచ్చిదానంద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద నారాయణ హరే సచ్చిదానంద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద గోపాల రాధే గోవింద రాధే గోపాల ఇప్పుడు రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోపాల రాధే గోవింద రాధే గోపాల రాధే గోపాల శరణ శరణ రాధే గోపాల మురళీ మనోహర రాధే గోపాల సచ్చిదానంద నారాయణ హరే అచ్యుతానంద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే హరే అచ్యుతానంద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే రాధే గోవింద భజ రాధే గోపాల 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 కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద నారాయణ హరే అచ్యుతానంద గోవింద మాధవ సచ్చిదానంద నారాయణ హరే కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద కృష్ణ గోవింద నారాయణ హరే చేసేవాళ్ళు దయచేసి స్టేజ్ ముందుకు వెళ్ళండి. అభిషేకం కంప్లీట్ చేసేవారు స్టేజ్ ముందుకు వెళ్ళిపోండి దయచేసి. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ జర దయచేసి అందరు కిందకి వెళ్ళాలి. బాబుజీ స్వీట్స్ రాబోతుంది. కిందకి వెళ్ళండి, కిందకి వెళ్ళండి. కింద కూడా గ్రీన్ మ్యాట్ వేసాము, కింద కూర్చోవచ్చు. కృష్ణ
रमणे बलि अद्भुत वामना नटकरी रजनीत जटा जय देव कवेरित निर्माणं सुमुखदं शिवं भवतारं केशवगीता दशरितरूपा जय जगदीश रे जय जगदीश दशावतार जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा महामहोत्सव की भक्त प्रहलाद महाराज की गुरु शिल प्रभुपाद की అందరూ దయచేసి శ్రీపాద గురు మహారాజ్ కి జయ జయ రామ జయ రామ కుంజ బిహారీ రంజన యమున తీరా వనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే జయ రాధా మాధవ రాధే జయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ జయ జయ ప్రభుపాద నారాయణ నమస్కృత్య నరం తతో జయాముదీరే. కేవలం 2 శ్లోకాలు 15 నుంచి 20 నిమిషాలు చర్చిద్దాం. ఎంతమందికి మనకు కూడా భగవంతుడు ప్రహ్లాదునికి అవతరించి కష్టాలు తొలగించాడో మన జీవితంలో కూడా అటువంటి నరసింహ స్వామి యొక్క దర్శనాన్ని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు? భగవద్ దర్శనం. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కేవలం చక్కగా వినండి, తప్పకుండా మన జీవితంలో కూడా భగవంతుడి యొక్క దర్శనం దొరుకుతుంది. సర్వలబ్ధార్పణేన చ ఈశ్వరారాధనేన చ శ్రద్ధయా తత్కథాయాం చ కీర్తనైర్గుణ కర్మణం. శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. భగవంతుడు మాట ఇచ్చాడంటే మాట తప్పడు. మనం మాటిస్తే ప్రభుజీ పరిస్థితులు అనుకూలించలే కాబట్టి మాట తప్పాల్సి వచ్చింది. ఏమంటారు ప్రభుజీ? పరిస్థితులు అట్లుంటే ప్రభుజీ ఏం చేస్తాం అంటాం. పరిస్థితులు మరి నేను మాట ఇచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు అనుకూలించాయి, ఆ మాట నెరవేర్చేప్పుడు పరిస్థితులు అనుకూలించలే అంటాం. కానీ భగవంతుడి విషయంలో అలా ఉండదు. భగవంతుడి విషయంలో ఎలా ఉంటుందంటే రాకే కృష్ణ మారేఖో మారే కృష్ణ రాకేఖో. భగవంతుడు ఎవరినైనా రక్షించాలనుకుంటే ఈ సృష్టిలో ఏ శక్తి కూడా వాళ్ళని సంహరించలేదు. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఎవరినైనా సంహరించాలంటే ఈ సృష్టిలో వాళ్ళని ఎవరు రక్షించలేరు. అది భగవంతుడి
నియమము. సో ఇక్కడ మరి మనం అటువంటి భగవంతుడి చేత రక్షింపబడాలని అందరం కోరుకుంటున్నామా లేదా? ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనాభా మాతాజీ భగవంతుడి చేత రక్షింపబడాలనుకుంటున్నారా, లేకుంటే భగవంతుడి చేత శిక్షింపబడాలనుకుంటున్నారా? ఏమనుకుంటున్నారు? చాలా కిషన్ ప్రభుజీ రక్షించాలనా? ఏమో మరి శబ్దం వినబడతలేదు, ఏమో మరి ఏదన్నా కష్టమే అని. సో రక్షించాల కాబట్టి చూస్తాం మనం. ఎవరైతే రక్షింపబడాలనుకుంటున్నారో ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు దాని టెక్నిక్. ఓకే, కీర్తించవలను, సదా భగవత్ చరణార విందములను ధ్యానింపవలను, గురు శాస్త్ర ఆదేశమును అనుసరించి నిష్ఠగా శ్రీ విగ్రహ ఆరాధనము కావింపవలను. ఎవరైతే భగవంతుడి చేత రక్షింపబడాలనుకుంటారో వాళ్ళు చేయవలసిన ప్రహ్లాద్ మహారాజు కొన్ని నియమాలను బోధించాడు. లైక్ మనము అమెరికా వెళ్ళాలనుకుందాం. అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ముఖ్యంగా ఏం కావాలా? ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చిన ఉన్నారా? ఏం కావాలా? పాస్పోర్ట్ అయితే ఇక్కడ తిరగడానికి ఉంటుంది, కానీ ముఖ్యం కావాల్సింది వీసా శాంక్షన్ అవ్వాలి. మీరు టూరిస్ట్కి వెళ్ళండి, అక్కడ జాబ్కి వెళ్ళండి, ఏం కావాలా? వీసా కావాలా. తర్వాత ఇంకా పాస్పోర్ట్ కానీ ఇంకేదన్నా చెకింగ్. ఇంటర్వ్యూ తీసుకునే వాళ్ళ విధి విధానాలు నియమాలు ఉంటాయి కొన్ని, అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఏమంటారు డాక్టర్ రోషిని మాతాజీ? ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మన ఇష్టమా వాళ్ళ ఇష్టం ప్రకారం మనం ఉండాలి? వాళ్ళ అథారిటీ ఏం చెప్తే అది మనం వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి. అరే ఇదేంటండి నా డబ్బులు, నేను వెళ్తా, మా అబ్బాయి దగ్గర వెళ్తా, మీరు మా అబ్బాయి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళకుండా ఆపుతున్నారంటే నడుస్తుందా? లేకుంటే మీ అబ్బాయిని కూడా వెనక పంపుతామంటారు. అమెరికన్ కౌన్సిల్ ఏమంటారు? కౌన్సిలెంట్ అథారిటీ ఏమంటారు వాళ్ళు? ఆ వీసా శాంక్షన్ అథారిటీని కన్సల్టెన్సీ ఏజెంట్ వాళ్ళు అమెరికన్ అథారిటీ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇక్కడ కూడా మరి దాని గురించి మనకి ఎవరు ఆల్రెడీ వెళ్ళిన వాళ్ళు, లేకుంటే మీరు అన్నట్టుగా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు మనకు గైడ్ చేస్తారు. ఏమేమి రెడీ పెట్టుకోవాలా, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలా, వాళ్ళు ఏం అడగచ్చు, దానికి మనం ఏం సమాధానం ఇవ్వాలా. దే విల్ మెంటల్లీ ప్రిపేర్, ఫిజికల్గా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వాళ్ళు తయారు చేసి అంటే రెడీగా చేసి పంపిస్తారు. కానీ అక్కడ ఫేస్ చేయాల్సింది వాళ్ళు వచ్చి రారు కదా పిక్చర్లో. అక్కడ అదే చెప్తున్నాడు. మనము ఎట్లయితే కన్సల్టెన్సీ ఇంపార్టెంటో మనకు కూడా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఉన్నదంతా సమర్పిస్తే ఎట్లా ప్రభుజీ కదా. సో అక్కడ ఉన్నదంతా సమర్పించడం అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ట్యాక్స్ కట్టమంటుంది. ట్యాక్స్ కట్టకపోతే మనం ఏమైతే దొంగలం అయిపోతాం కదా, ఐటీ రైడ్ చేస్తుంది. అదే అంటున్నాడు భగవంతుడు, ఇదంతా నేను ఇస్తున్నాను మీకు, కాబట్టి మీరు నేను ఇస్తున్న దాన్ని నాకు సమర్పించండి గురువు ద్వారా, రిటర్న్ మీకు వైట్ మనీ లాగా చేస్తా అంటున్నాడు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టిన వాళ్ళు ఏమైనా భయపడుతూ జీవిస్తారమ్మా? ధైర్యంగా ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకో, ఎవరు రైడ్ చేసినా బాబు ఇది కంప్లీట్ లోన్ తీసుకొని కడుతున్నా, లోన్ తీసుకొని కొనుక్కునే దానికి ఏమైనా భయం ఉంటుంది? ఏముండదు. అదేవిధంగా గురుదేవుల ద్వారా మనము గురుదేవులను సేవించడం అంటే భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఇక్కడ సర్వం సమర్పించడం అంటే భయపడకండి. మీ డబ్బు, మీ యొక్క సంపత్తి గురుదేవులకు అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనము సూర్యోదయం అయింది మన ఇంట్లో ఉంటే సూర్యుడి యొక్క కృపని మనం పొందలేము. మనము సూర్యుడికి మనం ఎఫెక్ట్ అయితే అంటే సూర్యుడికి మనము మన శరీరాన్ని సమర్పించుకుంటే సూర్యుడు యొక్క వరాన్ని అంటే పొద్దున పూట స్పెషల్గా డి విటమిన్ని ఫ్రీగా మనం పొందొచ్చు. అలానే గురుదేవుల దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రద్ధతో ఆయన సేవించడము అంటే ఆయన చెప్పే కథామృతాన్ని శ్రద్ధతో విని పాటించడానికి మనని మనము
సుముఖంగా ఆయనకు ఫేవరబుల్ గా తయారు కావాలి. దాన్ని మనము సమర్పించుకోవడము అంటారు అన్నట్టు. సపోజ్ ఈ రోజు సమర్పించుకోవడం అంటే ఇంత గొప్ప నరసింహ జయంతిని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవ్వరము ఏమి సమర్పించుకోకపోతే ఫెస్టివల్ ఎలా జరుగుతుంది? బలరామకృష్ణ ప్రభు నాకు తోచింది నేను సమర్పించిన, ముక్తానంద ప్రభుకి తోచింది ముక్త ధన, వస్తు, శారీరక సేవ, ఎంతో మంది యొక్క సమర్పణతో ఇంత గొప్ప ఫెస్టివల్ కార్యము సాధ్యమైంది. అవునా కదా? లేకుంటే అవుతుంది ఈ కార్యం? ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది. చూడండి, ఎంతో మంది ఇంకా సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుగురించే భక్తి, ఈ సేవ సక్సెస్ కు మూల కారణం భక్తి శ్రద్ధలతో అందరూ నిన్నటి నుంచి మొన్నటి నుంచి మానసికంగా, నిన్నటి నుంచి ఫిజికల్ గా చాలా మంది దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు చెప్పేది ఏంటంటే అతనికి సమర్పించవలను. గురుదేవులకు సమర్పిస్తే గురుదేవులు ఏం చేస్తారు? భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు. పూజారికి మనం ఇచ్చాం, పూజారి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇది ఆఫరింగ్ టు కృష్ణ. మళ్ళీ ఆఫరింగ్ తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు దెన్ అగైన్ అది అందరికీ కూడా ప్రసాద రూపంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సాధు భక్త సాంగత్యమున భగవంతుని అర్చించవలను. ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? అందరు కలిసి గురుదేవి ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం నిజామాబాద్లో. మన భక్తులందరూ భక్తి వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్ భక్త బృందం అందరూ కలిసి గురుదేవి సార్ మనము నరసింహ జయంతి మన భక్తుల సమక్షంలో, సాధు సమక్షంలో గీతాభవనంలో చేద్దామని చెప్పి ప్రపోజల్ పెట్టారు. సో ఏమన్నా ఓకే డన్. భగవత్ సేవ అందరం కలిసి చేయడంలో ఉన్న ఆనందాన్ని మించి ఏముంటుంది? చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమైతే ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మనకు ఆదేశాలు అనుకోండి, లేకుంటే ఉపదేశాలు అనుకోండి, ప్రహ్లాదుడు మనకు బోధిస్తున్నాడో అవన్నీ ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్కటి మీరు చూడండి చెప్పేవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఏమైంది? ఫస్ట్ ఏమన్నారు? ప్రామాణిక గురువుని ఆశ్రయించండి. గురువుని ఆశ్రయించడం వల్ల మనందరం కలిసి శ్రీపాద్ మహారాజ్ ప్రభుపాద్ ఆశ్రయించాం. వాళ్ళ యొక్క కృప, వాళ్ళిద్దరూ అటు ఇటు వాళ్ళిద్దరూ మనకు కరుణ కృప కురిపిస్తున్నారు కాబట్టి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మనందరం గురుదేవుని ఆశ్రయించాం కాబట్టి భక్తులందరం కలిసి భక్త సంఘములో కలిసి మనము భగవంతుని అర్చన అంటే ఏంటి? భగవంతుని యొక్క ధూప దీప నైవేద్యము, భగవంతుని అభిషేకము మనం అందరం కలిసి చేస్తాం. ఇది అందరికి కలిసిగట్టుగా చేస్తున్నాం. అందరూ అభిషేకాలు చేశారు అనుకుంటున్నాను, చేశారా? కాబట్టి భక్తులందరం కలిసి చేశాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? శ్రద్ధతో భగవన్ మహిమలను వినవలను. అర్చన అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? రాధాకృష్ణ ప్రభు ఏం చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క మహిమలను ఇప్పుడు శ్రవణం చేస్తున్నాం గురుదేవుల ద్వారా. సేమ్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారో నేను కూడా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేప్పుడు ఇదే శ్లోకం చెప్పాలి నేను ఊహించి రాలేదు. జస్ట్ ఈరోజు పొద్దున వచ్చిన రాయపూర్లో ఉగ్ర నరసింహ ఉన్నారు. ఆ ఉగ్ర నరసింహ స్వామి యొక్క మన దగ్గర చాలా మంది ఇక్కడ ఒక ఇద్దరు అక్కా చెల్లెల్లో, తర్వాత తల్లిదండ్రికి ఇద్దరు కూతురు పెళ్లి అయిపోయింది. పెద్ద కూతురు యొక్క భర్త హాస్పిటల్లో చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నాడంట. డాక్టర్లు చెప్పారంట ఇక ఆయన బ్రతకడం కష్టం అన్నారంట. ఏమన్నా భగవంతుడు మిరాకిల్ చేస్తే చెప్పలేమో, లేకుండా బ్రతకడం అంట. వాళ్ళు బెంగాల్ కలకత్తాలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇమ్మీడియట్ గా మాయపూర్ నరసింహస్వామి యొక్క మహిమలు విని తల్లి చిన్న కూతురు ఇలానే నరసింహ జయంతికి వెళ్ళిపోయారు. చాలా రష్ ఉంటుంది. కొంతమంది చూసుంటారు నరసింహ జయంతి ఎంత రష్ ఉంటుంది అనేది. ఈ మొత్తం ఆ హాలే మన గీత భవనంత పెద్ద హాల్ ఉంటుంది, కీడికెళ్ళాడు. ఈ హాల్ మొత్తం నిండిపోయింది. ఆమె ఎక్కడో పాప లాస్ట్ ఉండి ఆ నరసింహస్వామిని ప్రే చేసిందంట. ఎవరు? చెల్లె. స్వామి మా అక్క యొక్క మాంగళ్యాన్ని రక్షించండి, ఇంకా మీరు ఒక్కరే భరోసా. ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ డిక్లేర్ చేసారు బ్రతకది. అప్పుడు మెయిన్ పూజారి ప్రభుపాదుల వారి శిష్యుడు భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడి యొక్క హస్తంలో నుంచి ఒక ఫ్లవర్ పడిపోయింది, ఇలా కింద పడ్డది చేతుల్లోంచి. అప్పుడు ఆ పూజారి మైక్ తీసుకొని ఇప్పుడు నరసింహస్వామికి చాలా ఆపదలో ఉన్నటువంటి ఒక భక్తురాలు
ప్రే చేసినట్టున్నారు. ఎవరా భక్తురాలు అంటే దాదాపుగా చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉండి ప్రే చేసిన వాళ్ళు. చాలా మంది ప్రే చేస్తారు, ఆయన చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నటువంటి భక్తురాలు వారు భక్తుడు ఎవరైనా ప్రే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగింది. ఆమె చేయలేదు. స్వామి మా బావ బతకాలంటే మీ చేతుల్లో ఉంది అని దగ్గరికి రమ్మన్నారు. చూపించారు. ఆ పండు ఆయన నోటికి అందించారు. మిరాకిల్ అన్నట్టు విత్ ఇన్ 2 days లో ఆయన అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నాడు. ఆయన దర్శనం నోటి దగ్గర పెట్టారు. మనం కూడా చనిపోయే వాళ్ళకు ఏం చేస్తారు, తులసి నీళ్ళు పోస్తారు కదా, ఇక తులసి నీళ్ళు పోసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అన్న స్థితిలో ఆ ఫ్లవర్ స్మెల్ ఇలా చూపించారు. ఆ పండు తినకూడదు, తినలేదు. ఆయన విత్ ఇన్ 2 days లో కాన్షియస్గా వచ్చిండు. మిరాకిల్. ఆయన మంచిగా అయిపోయింది. మళ్ళీ మంచిగా అయిపోయిన తర్వాత ఆ పూజారి ఎవరైతే ఉన్నారో పంకజాంగి ప్రభు ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళిండు. ప్రభుజీ నరసింహస్వామి మామూలు నరసింహస్వామి కాదు, స్వయం సాక్షాత్ నరసింహస్వామి ఇక్కడ ఉన్నారు, నా ప్రేయర్స్ విన్నారు. ఇదిగోండి ప్రభు, డాక్టర్స్ డిక్లేర్ చేసినటువంటి మా బావగారు మళ్ళీ తిరిగి మీ భగవంతుడి దర్శనానికి రావడం జరిగింది అని చెప్పినట్టు. జై బలో ఉగ్ర నరసింహదేవ భగవానికి. తర్వాత సదా భగవత్ చరణారవిందములను ధ్యానింపవలను, భగవంతుని దివ్య గుణ కర్మలను కీర్తించవలను. ఏమంటారు? భగవంతుని దివ్య కర్మలను సదా నిత్యము నిరంతరం కీర్తించాలన్న. 1 2 భగవత్ చరణాలను విందాలను ధ్యానింపవలను. 3 గురు శాస్త్ర ఆదేశమును అనుసరించి నిష్ఠగా శ్రీ విగ్రహారాధన చేయవలను. ఏం చేస్తున్నారు మన మాతయ్యలు? ఏం చేస్తున్నారు? నిష్ఠగా భగవంతుడి యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని వాళ్ళు అర్చన చేస్తారు, సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి మన గీతా యజ్ఞం గ్రూప్ లో ఎవరున్నారో కానీ వాళ్ళకు నిత్యము భగవంతుడిని సేవించే అవకాశం ఎవరికైనా వస్తుందా? ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏమన్నారు? గురు ఆదేశమును అనుసరించి నిష్ఠగా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అంటున్నారు. రోజు మనది ప్లస్ భగవంతుని యొక్క నిత్యము నామరూప గుణ లీలలను కీర్తన చెయ్యాలి అంటున్నాడు. ఇది ఎవరికైనా గీతా యజ్ఞం గ్రూప్ లో అవకాశం వస్తుందా? హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏమంటారంటే భగవంతుడి దివ్య గుణగణాలను కీర్తించాలా, శ్రవణం చేయాలా, భగవత్ చరణాల విందాలను ధ్యానించాలా, గురు శాస్త్ర ఆదేశాలు. 3 శ్రీ విగ్రహాన్ని మీ ఇంట్లో రోజు భగవంతుడిని సేవించే అవకాశం మీకు వస్తుందా? వస్తుంది గురుజీ. ప్రతి సండే అర్చన సేవ వస్తుంది. అర్చన ప్రతిరోజు మంగళహారతి వస్తుంది గురుజీ. చూడండి అమ్మా, ఇది ఎవరు చెప్పారు? మీరు చేయమని భగవంతుడు చెప్పాడు, గురుజీ చెప్పాడు. భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకంలో ఉంది ఇది? మనకు మంగళారతి ఇవన్నీ చేయమని చెప్పేసి 12వ అధ్యాయం ఏ శ్లోకం అది? 9వ శ్లోకం. చూడండి అమ్మా, మేము ముందున్నది మాతాజీ ఇక్కడే మన నిజామాబాద్, మా ఊరు కాదు. సో కాబట్టి ప్రతిరోజు ఇటువంటి చర్చ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్లకు భగవంతుడి దర్శనము, భగవంతుడి రక్షణ, భగవంతుడి అపార కృప దొరుకుతుందంట. మీ ముందు పేపర్లు వంటి విషయాలను పాటిస్తూ భగవద్ దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు? అందరికి ఇష్టం ఉందా? ఓకే. దీనివల్ల లాస్ట్ ఒక లీల చెప్పి నేను ఈ యొక్క కథామృతాన్ని ఉపసంహరిస్తాను. పూర్వము ఒక రాజు, ఆయన ధర్మాత్ముడైనటువంటి రాజు అన్నమాట. నిత్యము నిరంతరము తన గురుదేవుల వారి యొక్క ఆశీస్సుల ద్వారా ఇవన్నిటినీ పాటించేవాడంట. గురు ఆదేశానుసారము శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారో ఆ నియమాన్ని పాటించేవాడు. ఏం చెప్పారు శాస్త్రంలో? భగవంతుడి యొక్క నామగుణ రూప లీలలను నిత్యము శ్రవణం చేయాలా, కీర్తన చేయాలా. ఇక్కడ 2 చేసామా మనం? భగవంతుడి కీర్తన చేసాము, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? శ్రవణం చేస్తున్నాం. 2 తర్వాత భగవంతుడి యొక్క అర్చన చేయాలన్నారు. అందుకంటే మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో అవన్నీ మనం చూస్తా ఉన్నాం. అంటే ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేయాలి, అప్పుడే ఆనందం వస్తుంది. దానికి ఒక రాజుగారు ఇలానే భగవంతుని చాలా నిష్ఠగా సేవిస్తాడంట.
తన గురుదేవులు చెప్పిన ప్రకారం భగవంతుని ధ్యానించడము, భగవంతుని నామ రూప గుణలీలను శ్రవణం చేయటము, భగవంతుని కొరకు భగవంతుని అర్చన చేయటము, శ్రీ విగ్రహాన్ని సేవించడము. అయితే ఇలానే భగవంతుడి అవతరణ దినోత్సవం ఆయన ఒక్కడు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ధ్రువ మహారాజుకు కదా సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు దర్శనమిచ్చినట్టు ఆ రాజుగారికి దర్శనం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీ అందరికి ఏమన్నా లెక్చర్ ప్రారంభంలో ఏమన్నా నేను ఎంతమంది భగవద్ దర్శనం కోరుకుంటున్నారు అన్నా. అందరు చేయొచ్చారు దర్శనం కావాలంటే. మరి దర్శనం కావాలంటే ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన బోధనలను అనుసరించాలి మనం. ఆ రాజుగారు తన గురువు ప్రకారం అనుసరిస్తే భగవద్ దర్శనం దొరికింది. వత్స ఏమి కోరిక కావాలా? ప్రహ్లాదుడు కూడా నరసింహస్వామి వత్సానికి ఏమి కోరిక కావాలని అడుగుతాడు. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు నాకు ఎటువంటి కోరికలు లేవు, ఎందుకంటే నేనే మిమ్మల్ని మా నాన్న ద్వారా ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టాను నా వల్ల, కాబట్టి నాకు కోరికలు లేవు అంటాడు. కానీ భగవంతుడు వట్టిగా ఊరుకోడు. తన కొరకు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నువ్వు కోరవలసిందే, నేను కోరిక తీర్చవలసిందే. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అన్నాడంట, నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రిని మీ వైకుంఠ లోకానికి ఉద్ధరించండి అని చెప్పాడు. భగవంతుడు అన్నాడు, అది ఆల్రెడీ నువ్వు అడగకున్నా కూడా నా భక్తుడు ఏ ఇంట్లో జన్మిస్తాడో వాడు ఉద్ధరింపబడతారని చెప్పాడు. దాన్ని బట్టి ఎవరి ఇంట్లో ఏ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలు భక్తి చేస్తారో ఆ తల్లిదండ్రులు బయటికి వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు. అదే పిల్లలు కోట్లు సంపాదిస్తే ఆ కోట్లతో తల్లిదండ్రులకి ఏమైనా వైకుంఠం పంపగలడా? హరే కృష్ణ. కోట్లు సంపాదిస్తే మరి తన బిడ్డలు కోట్లు సంపాదించాలా, భగవంతుని సేవించాలా? ఏం కావాలా? తండ్రి 5 కోట్లు సంపాదిస్తే మీరు 50 కోట్లు సంపాదిస్తే బాగుంటుంది కదా, బాగుండదా? 50 కోట్లలో ఒక 20 కోట్లతో వైకుంఠం పంపొచ్చేమో అనుకుంటున్నాను, పంపరాదా? కాబట్టి ఆలోచించండి, తన బిడ్డలను దేనికి పంపాలా? భక్తుడి యొక్క సేవ, భగవత్ సేవకు పంపించండి. అప్పుడు రాజుగారు ఏమన్నాడంట, పాపం ప్రహ్లాదుడు ఏమన్నాడు, తల్లిదండ్రులు ఉంచమన్నాడు. ఇంకేమైనా కోరిక కోరుకో అంటే, నా తోటి రాక్షస సంతానం అందరినీ కూడా స్వామి ఉద్ధరించండి, లేదు నీ గురించి కోరుకో. ఓకే, తీర్చుతాడు. తన గురించి కోరుకోమంటే ప్రహ్లాదుడు ఏం కోరిక కోరాడంటే, స్వామి నేను నెక్స్ట్ జన్మ ఎంత నీచాతి నీచమైనటువంటి జన్మ ఎత్తినా పర్వాలేదు నాకు, కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడు, మీ యొక్క పాద పద్మాలను వదిలిపెట్టకుండా, మీ పాద పద్మాలకు దూరం కాకుండా ఉండేటువంటి జన్మనివ్వండి, వరాన్ని ఇవ్వండి అని. భగవంతుడి పాద పద్మాలకు దగ్గరగా ఉండాలి అని. ఈ రాజుగారు కూడా దర్శనం తర్వాత ఏం చేశారంటే, సేమ్ భగవంతుడు ఏం కోరిక ఉంది కోరుకు అంటే, రాజుగారు కూడా పాపం, స్వామి నాకు దర్శనం ఇచ్చారు, నా ప్రజలు ఎవ్వరికీ దర్శనం ఇవ్వలే కదా, నా ప్రజలందరికీ దర్శనాన్ని ఇవ్వు. మంచిదే కదా కోరిక, మంచిదా చెడ్డదా కోరిక? నవనీత ప్రభు మంచిదేనా? అప్పుడు భగవంతుడు ఏమన్నాడు, నీ కోరిక మంచిదే, కానీ వాళ్ళు నా దర్శనం చేసుకోలేరు. అట్లెట్లా ఉంటుంది స్వామి, మీరు వరం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి దర్శనం దొరుకుతుంది. నేను వరం ఇవ్వడం కాదు, అందరినీ నా వైకుంఠం తీసుకోవడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. ఎంతమంది వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారు? జాగ్రత్త, ఇప్పుడే తీసుకుపోతా అంటాడు భగవంతుడు. అయిందా ప్రభుజీ, మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర తాళం కూడా చక్కగా వేసి రాలే ప్రభు, తాళం పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే జర అవన్నీ దగ్గర చూసుకొని వస్తా అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉంటాడు. అంత ఈజీయా వైకుంఠం? ఇక్కడ అంతా పిల్లలు మా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ప్రభుజీ, మళ్ళీ వాళ్ళు వదిలిపెట్టి వస్తే వాళ్ళు ఏమవుతారు ప్రభుజీ? వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఏదో చేయలేపేసింది. కానీ అక్కడ భగవంతుడు అంట, నేను తీసుకెళ్ళడానికి దర్శనం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నా, మీ ప్రజలు దర్శనం తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండరు. లేదు స్వామి, నా మాట వాళ్ళు వింటారు, ఖచ్చితంగా రెడీగా ఉంటారు. నా మాట విను, ఫెయిల్ అయిపోతావు నువ్వు. లేదు స్వామి, నేను ఖచ్చితంగా 2 రోజులు టైం ఇవ్వండి, మా ప్రజలందరూ తీసుకొస్తాను మీ దర్శనానికి. సరే,
భగవంతుడు భక్తుల మాట వినడానికి రెడీగా ఉంటాడు, పో తీసుకురాపో అన్నాడు. కానీ జాగ్రత్త, వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడి వరకు రారు దర్శనం, నువ్వు ఒక్కడే మిగులుతావు చూడు కావాలంటే. సరే అన్నాడు, పోయి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడు. మనం కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తేనే మీరు అందరు వచ్చేసి, లేకుండా వస్తారా? అందరికీ ఇన్విటేషన్స్ అది ఇది పంపిస్తూ వచ్చారు. ఆయన కూడా చాటింపు చేస్తాడు. ఇట్లా 2 days తర్వాత భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు పలానా కొండ మీద, తిరుపతి కొండ మీద, సాక్షాత్ విగ్రహం కాదు, స్వయం దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు. అందరూ రావాల్సిందే, ఎగ్జామ్షన్ తాళాలు వేసి రావాలి పిల్లా జిల్లాలు అందరూ. సరే అని చెప్పేసి భగవంతుడు నామం చేసుకుంటూ బయలుదేరింది అందరూ. కొంత దూరం వెళ్ళంగానే అందరికీ వెండి రాసులు కనబడ్డాయి, కుప్పల కుప్పలు వెండి రాసులు. అరే భగవద్ దర్శనం అంటే నిజంగానే ధనం కూడా వెండి బంగారం అంటే కూడా భగవంతుడు కదా. సగం మంది ఇట్లా వెళ్తుంటే అటన్ని కుప్పలు కనబడ్డాయి. ఇంకా అందరూ వెండి దగ్గర పరిగెడుతూ ఉన్నారంట. రాజుగారు కాదు కాదు భగవంతుడు, రాజా మీకు అర్థమవుతలేదు, భగవంతుడి కృప ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా చూసామా? ఈ వెండి రూపంలోనే భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తున్నాడు రాజా, రండి మీరు కూడా రండి అని నింపుకొని పోదాము. సగం మంది వెళ్ళిపోయారు. దేనికి? వెండి తీసుకోవడానికి. రాజుగారు 50% నర్వస్ అయిపోయాడు. తర్వాత ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిండు. కొంత దూరం వెళ్ళగానే అక్కడ అన్ని కూడా బంగారు రాసులు ఉన్నాయంట, బంగారు కాయిన్స్. బా రాజా అప్పుడేమో అనుకున్నాం కానీ మేము ఉండిపోయింది మంచిదైంది. అందరు మిగతా 50% అందరూ వెళ్ళిపోయారు. రాజా గారు బంగారం కాదు, స్వయం భగవంతుడి దర్శనం ఉంది. ఎవరు నమ్ముతలేదు. ఊర్లో ఎప్పుడు బంగారం లేదు, ఇదే భగవంతుడు. అందరూ ఆ బంగారు నాణాలు నింపుకొని వెళ్ళిపోయారు. రాణి కూడా పరిగెడుతూ ఉంటే గట్టిగా చేయబట్టుకున్నాడు. లేదు 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 లేదు, మనం వెళ్ళాల్సిందే భగవంతుడు. కాదు రాజా ఆలోచించి, బంగారం అంటే భగవంతుడే కదా, బంగారం అంటే భగవంతుడేనా? బంగారం అంటే భగవంతుడా ఏంటి మరి? భగవంతుడి యొక్క మాయ. సో లాస్ట్గా రాణి గారు బలవంతంగా మిగిలిండ్రు, ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఇద్దరే వెళ్తున్నారు, రాజు రాణి. ఇంకా గుట్ట వచ్చేసింది, గుట్ట ఎక్కాల. కింద వజ్ర వైడూర్యాల కుప్పలు కనబడ్డాయి. గట్టిగా పట్టుకుంటే ఇలా అనేసిందంట, వెళ్ళిపోయింది. రాణి నా మాట విను. అరే మీరు ప్రజలందరూ మీ మాట వినంటే ఇంక అంతే అయ్యేది. సో ఇప్పుడు చూడు, లాస్ట్ ఇంకా భగవంతుడు వజ్ర వైడూర్యాలను మించిన ధనం ఉంటుందా? స్వామి మీరు పోతే పోండి కానీ నాకు ఇదే కావాలని చెప్పేసి అది తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. రాజుగారు 100% నర్వస్తో మళ్ళీ వెళ్ళిందంట. మళ్ళీ వెళ్తే భగవంతుడు వెయిటింగ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. ఏమైంది రాజా, నీ ప్రజానికం ఎక్కడా? హే దేవదేవ, మీరు చెప్పిన మాట ఎప్పుడు కూడా అసత్యం కాదు, సత్యమేది. భగవంతుడు అంట, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా ఆదుకోవడానికి, రక్షించడానికి, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఎవరి యోగక్షేమాలు చూస్తాడంటే భగవంతుడు శ్లోకం ఏంటి? శ్లోకం ఎవరి యోగక్షేమాలు భగవంతుడు చూస్తాడు? ఎవరు చెప్తారు? హరే కృష్ణ భగవద్గీతలో ఏ అధ్యాయం ఏ శ్లోకం అది? ఎవరు చెప్తున్నారు? వినబడతలేదు నాకు ఎక్కడ. చెప్పండి, వెరీ గుడ్, చెప్పండి. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. హరిబో! మా రాజమణి మాతాజీ చాలా సీనియర్ భక్తురాలు, ఎంత అద్భుతంగా చెప్పింది చూసారా. సో మీరు రోజు క్లాస్ చేస్తున్నాడు అటువంటి, అందుకే సాధువుల సాంగత్యం కదా, సాధు భక్తుల మిథ్యాభియుక్తానం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఇక్కడ కూడా ఈరోజు ఏమొచ్చింది? నా గురించి, భగవత్ పాద పద్మాల గురించి చింతించాలని వచ్చిందా? చెప్పిన గుర్తుందా? అందుకే ఎవరైతే భగవంతుడి చింతన చేస్తారో, అన్య చింతన మానేసి భగవత్ చింతన చేసే వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు చూసుకుంటానన్నాడు. రాజుగారు భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకొస్తే వాళ్ళందరూ ఏ చింతన చేస్తారు? 50% వెండి చింతన చేశారు, ఇంకా 50% బంగారం చింతన చేశారు. స్వయం రాణి గారు ఏ చింతన చేశారు? వజ్ర వైడూర్యాలు. కానీ ఆ భగవంతుడు
ఈ వజ్ర వైడూర్యాలు భగవంతుడి ముందు లెక్క. కాబట్టి ఆ భగవంతుడికి ఈక్వల్ అయినటువంటి ఈ కాలంలో రోజు భగవంతుని దర్శించుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషము ఏ రూపంలో? నామ చింతామణి, హరినామ చింతామణి. ఎవరైతే ఇలా మాల మెడలు వేసుకుంటారో, మాలని పట్టుకుంటారో, భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాల ఆశ్రయాన్ని పొందినట్టు. కాబట్టి ఎంతమంది ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యము ఏమి నియమాలు లేవు. మళ్ళీ అదే ఎవరన్నా స్పెషల్ గా మాతాజీలు భగవంతుడి పాద పద్మాలు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం పట్టుకోగలుగుతారా? అట్లీస్ట్ స్పెషల్ గా మాతాజీస్కి ఒక 5 రోజులు పట్టుకోలేదు. అవునా కదా? బ్రేక్, 5 days బ్రేక్ ప్రభు చేసుకో అన్ని రోజులు. కానీ భగవంతుడి నామరూపంలో సింగిల్ డే కూడా నామరూప భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి, పాద పద్మాలు పట్టుకోవడానికి ఎటువంటి నియమాలు లేవు, ఎటువంటి కండిషన్స్ లేవు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆ రాజుగారు భగవద్ దర్శనం చేసుకున్నారు, రాణిగారు లేకపోయారు. ప్రహ్లాదుడు భగవద్ దర్శనం చేసుకున్నాడు. మనందరం కూడా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంతమంది భగవంతుడి సాక్షాత్ దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఏమి కండిషన్స్ లేవు, మా చేతులు ఇవ్వవచ్చు ధైర్యంగా, ఏం కండిషన్స్ ఏం పెట్టలేను. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు భగవద్ దర్శనానికి కేవలం ప్రహ్లాదుడు చేసిందేంటి? భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ, అంతేనా? ఇంకేమైనా చేశాడా? నిత్యము నామస్మరణ చేశాడు, భగవద్ దర్శనం దొరికింది. ఈ రోజు ఎవరైతే ఈ మాల ఇప్పటివరకు ఇంకా చేయట్లేదో, భగవత్ కథామృతం వినట్లేదో, మీకు ఈరోజు ఈవినింగ్ నుంచే భగవంతుడు ఆయన కథామృతం రూపంలో మీ ఇంట్లో మీకు దర్శనం ఇస్తాడు, చూసుకోండి. తర్వాత ఇప్పుడే ఈ క్షణమే మనము భగవంతుడి యొక్క ఎవరైతే మెడలో మాల లేదో ఇమ్మీడియట్ గా మా కౌంటర్లో మాలలు ఉన్నాయి. ప్రభుజీ కౌంటర్లో మాలలు ఉన్నాయి, బ్యాగులు ఉన్నాయి. ఇంకా దానికి ఆలస్యం అమృతం, తర్వాత విషయం. ఎక్కువ లేట్ అవుతుంది, ఇప్పటికే మనందరూ ఏజ్ అయిపోయింది, లేట్ అయిపోయింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పరిగెత్తి, తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటా, చాలా లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉన్నట్టుంది. ఎవరికైతే మాల లేదో అర్జెంటుగా వెళ్ళి మాల తెచ్చుకుంటే భగవంతుడు నరసింహస్వామి పాద పద్మాల దగ్గర ఆఫర్ చేసి మీకు మాల ఇస్తాను, భగవద్ దర్శనము చేసుకోండి. దీంట్లో రోజు మీకు జూమ్, అది చదివారా లేదా ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ మొత్తం చదివారా? అది ఆ పాంప్లెట్ చదివారా? పాంప్లెట్లు మన ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. పొద్దున 6:30 నుంచి 7:30 వరకు ఇలాంటి భాగవత శ్రవణ కీర్తన ఉంటుంది. సాయంత్రం 7 నుంచి 8 భగవద్గీత శ్రవణ కీర్తనం. ఖచ్చితంగా మీరు ఆ 2 కార్యక్రమాలు అటెండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రాం వరకు మీరే వచ్చి చెప్తారు, ప్రభుజీ నాకు నమ్మకం ఉంది, ప్రతిరోజు భగవంతుడి యొక్క అనుభూతి కలుగుతుంది, మా సమస్యలన్నీ కూడా దూరం అయిపోతా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి అని మీరే వచ్చి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంతటితో మనం ముగిద్దాం, చాలా సమయం అయింది కాబట్టి. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతంకి జై. అదంతా కూడా ఇంట్లో ఉంచే మీరు దాంట్లో లాగినవి మీరు కథామృతాన్ని వినొచ్చు. తర్వాత మీరు ఏమైనా కీర్తన చేయాలంటే దాంట్లో రోజు 6 నుంచి 7 కీర్తనలో పాల్గొనొచ్చు. సంస్కృత శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలంటే కూడా మన భక్తులు నేర్పిస్తారు. చాలాసార్లు చెప్తున్నాం, అయినా రాలేకపోతున్నారు. కొంతమందికి కారణం ఏంటో నాకు తెలియదు. ఈ ప్రపంచంలో మన మృత్యు వచ్చినప్పుడు ఇంకేమైనా కారణం ఏముంటుంది? కేవలం బ్రతకాలని ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి భగవంతుని చూడాలనే దివ్యమైన కోరిక పెట్టుకొని అటెండ్ చేయండి, మిమ్మల్ని భగవంతుడు ఉద్ధరిస్తాడు. జై బలో శ్రీ నరసింహదేవ్ భగవానికి జై. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సమావేత భక్త బృందికి జై. ఇప్పుడు మనం ఆఫరింగ్ కూడా అయిపోయింది. భగవంతుడి యొక్క మహా ఆరతి, దెన్ భగవత్ ప్రసాదం కూడా ఉంది. చేసి మాల ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు సో అక్కడ కౌంటర్లో వెళ్ళి తీసుకోండి. తీసుకొస్తే మాల మీకు భగవంతుడి దగ్గర ఆఫర్ చేసి ఇస్తాము. క్లాసులు మాత్రం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు అటెండ్ చేయాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. శరణాగతం
శరణాగతం రాధే స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం రాధే స్వాగతం స్వాగతం నీతా శరణాగతం నీతా నీతా స్వాగతం స్వాగతం శరణాగతం నీతా స్వాగతం నీతా శరణాగతం నీతా స్వాగతం నీతా శరణాగతం నీతా స్వాగతం నీతా శరణాగతం నీతా స్వాగతం నీతా శరణాగతం నీతా స్వాగతం శరణాగతం నీతా స్వాగతం నీతా స్వాగతం సుభద్రా శరణాగతం సుభద్రా శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం సుభద్రా శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం జగన్నాథ్ శరణాగతం స్వాగతం జగన్నాథ్ శరణాగతం జగన్నాథ్ శరణాగతం జగన్నాథ్ స్వాగతం జగన్నాథ్ శరణాగతం స్వాగతం జగన్నాథ్ శరణాగతం జగన్నాథ్ స్వాగతం శరణాగతం జగన్నాథ్ స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం 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 శరణాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం భవతే స్వాగతం బలదే శరణాగతం బలదే స్వాగతం బలదే శరణాగతం బలదే స్వాగతం సుభద్రా శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం సుభద్రా శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం సుభద్రా స్వాగతం ప్రభువా శరణాగతం ప్రభువా శరణాగతం ప్రభువా స్వాగతం
शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय करुणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम को राधाकंड गिरिगोवर्धन धाम की जय। ब्रज गंगाबाई माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। मुरली कृष्णा की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। నరసింహదేవ్ ఇప్పుడు మీకు స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఇలా ఈ రోజు చెప్పిన విధంగా మీకు ట్రైనింగ్ ప్రతి సండే ఇక్కడ హరే కృష్ణ మేము భక్తి వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో నరసింహస్వామి యొక్క ఆవిర్భావ తిథి మహోత్సవాన్ని గీతాభవన్లో జరుపుకుంటున్నాము. భగవంతుడు నరసింహస్వామి ప్రహ్లాదుని ప్రసన్నం చేయడానికి, ప్రహ్లాదుని రక్షించడానికి రావడం జరిగింది. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. భగవంతుడు ప్రతి యుగంలో భక్తులను రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి కొరకు, ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడానికి కొరకు, అధర్మాన్ని నశింపజేయడానికి కొరకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క లీలలో మనం చూడొచ్చు, భగవంతుడి దశావతార లీలలు ఉంటాయి. దశావతారంలో భగవంతుడు మత్స్యావతారంలో వేదాలను ఉద్ధరించడానికి కొరకు, కూర్మావతారంలో దేవతలను ఉద్ధరించడానికి కొరకు అమృతం ద్వారా, వరాహ అవతారంలో భూమాతను ఉద్ధరించడానికి, హిరణ్యాక్షుని సంహరించడానికి, నరసింహ అవతారంలో ప్రహ్లాదుని ఉద్ధరించడానికి కొరకు, హిరణ్యకశిపుని సంహరించడానికి కొరకు, అదేవిధంగా రామావతారంలో వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని భగవంతుడు ఈ లోకానికి చాటి చెప్పడానికి కొరకు, మనము బయట ప్రపంచంలో ఎన్నో ధర్మాలను పాటించాలా. లైక్ దాంట్లో తల్లి ధర్మము, తండ్రి ధర్మము, కొడుకు ధర్మము, రాజు ధర్మము, ప్రతి ధర్మాన్ని రామచంద్రుడు పునఃస్థాపించాడు. ఆ విధంగా భగవంతుడి అవతారం అంటేనే మనందరికీ కూడా ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి కొరకు లాస్ట్కు మనందరం తిరిగి భగవద్ధామం ఎలా వెళ్ళాలి అని భగవంతుడు చూపించడానికి కొరకు రావడం జరుగుతుంది. కలియుగంలో చాలా సులభమైన మార్గం చైతన్య మహాప్రభు మనందరికీ కూడా ప్రేమ ధనమైనటువంటి హరినామ సంకీర్తన ధనాన్ని మనకు ప్రసాదించారు. ఎవరైతే హరినామాన్ని స్వీకరిస్తారో వాడు లాస్ట్కు భగవంతుడి ధామం వెళ్ళడము సత్యం అని చైతన్య మహాప్రభు నిరూపించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికీ కూడా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చతుర్దశి సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకున్నాము. నరసింహస్వామి ఎందుకు అవతరిస్తాడంటే భక్తుల యొక్క విఘ్నాలను తొలగించడానికి ఆయన ఈ అవతారాన్ని తీసుకుంటాడు. ప్రహ్లాద్ని అనుక్షణం ఎప్పుడూ రక్షిస్తూ ఉంటాడు. అట్లాగే భక్తులందరినీ ఎల్లవెల్లలా కాపాడుతూ ఉంటాడు. అందుకే ఇది మేము గ్రాండ్ ఇస్కాన్లో భక్తి యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అందరం గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్గా చేసుకుంటాము. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు.